Hello, my dear students, and welcome in a new unit. Today we are going to start Unit 6, and the title of our unit is What a Character. So, my dear students, open your pupils book on page number 58 and let's start our lesson. My dear students, today we are going to start a new lesson and the title of our lesson is Mr. Duffy's Workshop. أعزائي الطلبة، اليوم سوف نبدأ بوحدة جديدة وعنوانها What a Character، ما هي الشخصية، وسوف نبدأ بدرس القراءة وهو الدرس الأول في هذه الوحدة، وعنوان درسنا لهذا اليوم هو ورشة عمل السيد دافي. ومن عنوان الدرس هنا كما نرى مستر دافي's Workshop، نرى هنا تم استخدام اسم الملكية مع الاسم لتعبير أن مستر دافي هو الذي يملك هذه ورشة العمل. لنبدأ درسنا أعزائي الطلبة. First of all, my dear students, let's describe this picture on page number 58. What can you see in this picture? We can see here stairs, and also we can see flowers on the stairs. And what else? We can see here a big tree, and this tree is carrying a kind of a fruit. And else, what can you see? We can see here flowers, and the flowers are on the sill of the window. And also, what can you see? We can see here many pots of plants. نرى أيضا هنا عدة قوارير للزراعة and these pots are everywhere. هذه القوارير منتشرة في كل مكان. And also, what can you see? We can see here an opened door. باب مفتوح and this door belongs to somewhere. وهذا الباب ينتمي إلى مكان ما سوف نتعرف عليه في درسنا. Now, my dear students, before explaining our lesson, you have 2 minutes to read this page silently. And while you are reading, try to answer these 3 questions for the first paragraph. Question number 1. Why did grandfather want George to go to Mr. Duffy's house? لماذا أراد الجد أن يذهب جورج إلى منزل السيد دافي؟ Question number 2. Where is Mr. Duffy? أين متواجد المستر دافي؟ Question number 3. What did George see in the kitchen? ماذا رأى جورج في المطبخ؟ Now, my dear students, complete your reading and find out the answers for these 3 questions. Now, let's answer these questions. Question number 1. Again, why did grandfather want George to go to Mr. Duffy's house? لماذا أراد الجد أن يذهب جورج إلى منزل السيد دافي؟ He wanted George to go to Mr. Duffy's house to collect a present to his cousin Sally. من أجل أن يحضر هدية لابنة عمه سالي. Now let's go to question number 2. Where is Mr. Duffy? أين متواجد السيد دافي؟ Mr. Duffy is in the workshop. السيد دافي موجود في ورشة العمل. Now question number 3. What did George see in the kitchen? ماذا لاحظ جورج في المطبخ؟ He caught a glimpse of bowls and plums and peaches on the table. عندما مر جورج بجانب المطبخ لمح ماذا لمح؟ لمح صحن أو وعاء فيه برقوق وبيتش اللي هو عنا المشمش أو الدراق على الطاولة. وهذه هي أعزائي الطلبة ماذا؟ هذه هي إجابة الأسئلة لهذه الأسئلة التي تم طرحها لدينا. Now, my dear students, let's move to these paragraphs
and find out the answers for these two questions. Question number 4. How does the courtyard look like? كيف كانت تبدو ساحة المنزل؟ You can find, my dear student, the answer for this question in the first paragraph. The answer is, it is small, brilliant with flowers cascading in streams of white, pink, and crimson from the buds on the wall sills. In one corner, a peach tree with golden fruit. ساحة المنزل كانت صغيرة متلألئة بالورود التي تتدلى مثل ينبوع ماء ملون بألوان بيضاء وردية وقرمزية. طبعا هذه الأزهار متواجدة في قواوير زراعة موجودة على حافة شبابيك المنزل. وفي إحدى زوايا هذا المنزل موجود هناك شجرة دراق تحمل فواكه أو ثمار ذهبية. طبعا الثمار ذهبية أصبح لونها ذهبي من أشعة الشمس التي تسطع عليها. Now let's go to question number 5. What can you see on the wall beside Mr. Duffy? ماذا تستطيع أن ترى على الحائط الذي هو بجانب مستر دافي؟ طبعا هنا هذا السؤال متعلق عندما دخل جورج داخل ورشة العمل. We can see screwdrivers, chisels, pliers, hammers, saws, tiny paint spots, varnish and brushes. نستطيع أن نرى على الحائط المتواجد بجانب مستر دافي screwdrivers بمعنى مفكات، chisels إزميل، pliers اللي هي عنا معناها زرادية، hammers مطرقة، طبعا هي جمع هنا hammers معناتها مطارق، saws مناشير مفردها منشار، tiny paint pots علب دهان صغيرة، vernish هي المادة التي ندهن بها شيء ما بعد الانتهاء من دهنه بلون ما، أي هي المادة الملونة التي تلمع القطعة المدهونة and brushes وفراشي الدهان. These are the answers for these two questions. Now, my dear students, let's find out what is our lesson talking about. Our lesson is talking about Mr. Duffy's workshop. درسنا يتحدث عن ورشة عمل السيد دافي. First of all, بداية, the grandfather wanted George to go to Mr. Duffy's house. أراد الجد بداية أن يذهب جورج إلى مستر دافي's house إلى منزل السيد دافي. لماذا أراد منه الذهاب إلى هناك؟ من أجل إحضار هدية، وهذه الهدية لابنة عم جورج واسمها سالي. اتصل في الصباح الباكر السيد دافي بالجد وأخبره أن الهدية أصبحت جاهزة وبإمكان جورج أن يأتي ويأخذ هذه الهدية. طبعا جورج لا يمانع بالذهاب إلى منزل السيد جورج. لماذا؟ لأن هناك عدة أسباب، ومن أولها لأنه يحب he loved to go to Mr. Duffy's house at any time، لأنه يحب الذهاب إلى منزل السيد دافي في أي وقت. وأيضا he loved talking to Mr. Duffy about his work، وأيضا يحب التحدث إلى السيد دافي عن عمله. وأهم شيء بالموضوع كله أن جورج هو fascinated by Mr. Duffy's tools، هو مبهور دائما بالأدوات التي يستخدمها السيد دافي أثناء عمله. طبعا ورشة العمل لمستر دافي موجودة بنفس المنزل الذي يعيش فيه. سنتعرف الآن على منزل السيد دافي بالتفصيل وأيضا على ورشة
عمله المتواجدة في هذا المنزل. لنرى سبب محبة جورج لذهابه إلى منزل السيد دافي. طبعا جورج انطلق إلى منزل السيد دافي، وبعد عدة دقائق قليلة وصل إلى منزل السيد دافي. هو عبارة عن ماذا؟ A tall house، منزل طويل. جورج طرق الباب الخشبي، وبعد عدة لحظات قامت السيدة بفتح الباب وقالت له: تفضل بالدخول يا جورج. السيد دافي موجود في ورشة عمله. بعد أن أغلقت الباب خلف جورج، سارت أمامه عبر ممر طويل، ولكنه عفوا، سارت أمامه عبر ممر قصير، وتوقفت بجانب باب المطبخ المفتوح. تحدثت مع جورج. أثناء حديث السيدة دافي مع جورج، جورج لمح ماذا؟ لمح شيء في المطبخ، على طاولة المطبخ تحديدا. ماذا لمح؟ لمح هناك وعاء أو بول، هو صحن كبير. ماذا يوجد في هذا البول؟ يوجد فيه plums and peaches، يوجد فيه البرقوق والخوخ أو الدرق. متواجد هذا الوعاء أو الصحن على طاولة المطبخ. وأيضا ماذا كان هناك؟ A delicious smell of simmering fruit wafted past his nose. وأيضا أثناء وقوفه بجانب باب المطبخ كانت هناك رائحة لذيذة. هي رائحة ماذا؟ اشتم رائحة فواكه تطبخ على نار هادئة، مرت إلى أنفه، لأن الرائحة زكية تفوح من المطبخ. تحدثت السيدة دافي إلى جورج وأشارت إلى باب مفتوح، وقالت له: هناك متواجد عن السيد دافي، بإمكانك الذهاب إليه. طبعا جورج هز برأسه أنه يعرف الطريق إلى ورشة عمل السيد دافي، وشكرها لمعاملتها اللطيفة معه. بعد ذلك جورج سار بخطوات في ساحة المنزل الصغيرة ليشاهد أثناء مسيره زهور لامعة تتدلى كأنها جدول ماء أبيض ووردي وقرمزي. وهذه الزهور تتدلى من أوعية للزراعة اللي نحكي عنها قوارير متواجدة على حواف أو عتبات الشبابيك. في إحدى زوايا الساحة كانت توجد هناك شجرة دراق، وهذه الشجرة أغصانها متدلية، تحمل فيها ماذا؟ golden fruit، ثمار ذهبية. إذن أغصان الشجرة متدلية لثقلها لأنها محملة بثمار ذهبية. بجانب تلك الشجرة كان يوجد باب مفتوح. جورج اجتاز ساحة المنزل ومشى حتى وصل إلى داخل ماذا؟ إلى داخل ورشة عمل السيد دافي، التي هي عبارة عن إحدى الأماكن المفضلة إلى جورج، وهي أفضل مكان بالنسبة له في العالم. وأيضا السيد دافي هو من الناس المفضلين لدى جورج. عندما دخل جورج إلى داخل ورشة عمل مستر دافي was leaning over his work bench. كان السيد دافي كان متكئ على الطاولة التي يعمل عليها، وبجانبه ماذا كان؟ كان بجانب الطاولة هناك حائط، وكان على الحائط ماذا؟ أدوات كان يستخدمها السيد دافي، ولكن هذه الأدوات كانت نظيفة ولكنها مستعملة جدا، أي أنها قديمة، ليست قديمة أنها بالية، ولكن
يظهر عليها أنها تم استخدامها مرات كثيرة وكثيرة، ولكن تمتاز هذه الأدوات بأنها نظيفة. ومن هذه الأدوات سكرو درايفرز اللي هو عنا المفك، شيسلز اللي هو الإزميل، pliers للزرادية. varying sizes were ranged in neat racks. طبعا هذه المفكات والأزامير والزراديات بأحجام مختلفة، وكلها مرتب بخانات وبطريقة مرتبة على هذا الحائط، بجانب طبعا الهامرز اللي هو عنا المطارق أي الشواكيش، وأيضا المناشير. وأيضا هناك يوجد روز، هو عنا رف متواجد عليه علب طلاء صغيرة، وأيضا ملمع الدهان على بجانب متواجدين على هذا الرف. طبعا هذه الرفوف كلها نارو اللي هي عنا ليست عريضة ولكنها نارو رفيعة متواجدة بشكل أنيق ومرتب. أيضا موجود بجانبها فراشي للدهان بجانب صندوق بلاستيكي. أيضا موجود هناك بوتس علبة فيها مسامير وفيها براغي. Mr. Duffy's glasses were perched on the end of his nose. طبعا عندما نظر جورج إلى مستر دافي ماذا شاهد؟ شاهد هناك متواجد على وجهه نظارة، وهذه النظارة تستقر بآخر أنفه. طبعا كان مستر دافي ينظر إلى قطعة سميكة من الخشب عبر هذه النظارة. إذا النظارة لا يرتديها كما نرتديها نحن متواجدة تماما بالقرب من عيننا، ولكن النظارة متواجدة في آخر أنفه ليستطيع أن يرى فيها عمله الذي يقوم به بيديه، وأيضا عندما ينتهي من عمله ويريد أن يتحدث إلى أحد ما يرفع عينه يشاهد الشخص المقابل له بدون النظارة. وأيضا he ran his long fingers gently over the surface. كان كما قلنا سابقا أن مستر دافي كان ينظر إلى قطعة خشب سميكة من على النظارة المستقرة بآخر أنفه، وكان ماذا؟ كان يمرر أو يمسح بأصابعه بطريقة لطيفة وناعمة على سطح قطعة الخشب ليتحسس ملمس قطعة الخشب كيف يبدو. He was frowning a little with an air of concentration. وكان ماذا؟ هو في لحظة تركيز على عمله الذي يقوم به، وهو التأكد من سطح قطعة الخشب. He scrutinized كان يفحص الخشب لعدة ثواني، وبعد ذلك يقف على وجهه تعابير with an expression of satisfaction، على وجهه تعابير من الرضا أن هذه قطعة الخشب أصبحت جاهزة كما هو يريد تماما. بعد لحظة من عمله لاحظ مستر دافي أن جورج موجود في ورشته، ما زال واقفا على باب الورشة. نظر مستر دافي إلى جورج، وكانت على وجهه welcoming smile، ابتسامة ترحيبية، يعني أهلا بك يا جورج. Now, my dear students, pick up your pencils and write down the parts of a speech. أعزائي الطلبة، قوموا بالتقاط أقلامكم الرصاص لكتابة أقسام الكلام التي سأذكرها. Let's start. Wanted verb to بمعنى أراد. Duffy's house possessive noun، هي هنا اسم الملكية لتبين عندنا أن مستر دافي
يمتلك ذلك المنزل. وضعنا فاصلة وبعدها اس تبين ملكية ذلك الشخص لذلك الشيء. collect بمعنى يجلب أو يحضر، وهي هنا فعل مجرد لأن جاء قبلها to. وقد قلت وذكرت سابقا أن الفعل يكون مجردا إذا جاء قبله to أو جاء قبله إحدى الأفعال المودلز، الأفعال الناقصة، مثل can could shall و should must. وأيضا إذا جاء قبله عنا did اللي هي بالفعل الماضي فإن الفعل بعدها يكون مجرد. لنكمل. little it's adjective. mind going هذه صيغة الجرند اللي هي اسم المصدر. عندما يأتي كلمة mind love like hate فإن الفعل بعدها يكون منتهيا ب ing، وهذا ما سوف نتعلمه في قاعدة هذه الوحدة. سوف يتم شرح هذه القاعدة بالتفصيل، ولكن هنا تم ذكرها على أساس أنها كلمة تم ذكرها وأخذها في هذا الدرس. سوف أشرحها بالتفصيل إن شاء الله في القاعدة بعد عدة دروس. لأكمل. go it's infinitive. أيضا go هي هنا جاءت فعل مجرد لأن قبلها to. talking it's gerund هي صيغة هنا اسم المصدر، وهنا انتهى الفعل ب ing لأن جاء قبلها love. tall it's adjective. a few أيضا adjective بمعنى قليل. ahead adverb. passageway noun. coat بمعنى التقط verb to. delicious adjective لذيذ. simmering adjective يعني ببطء. Now let's go to the paragraph. Let's start with courtyard. It is noun. cells بمعنى عتبة أو حواف. It's noun. peach adjective. هنا إذا كانت جاءت لوحدها peach بمعنى دراق، ولكن لأن جاء بعدها اسم a peach tree شجرة دراق أو مش هي، إذن هي أصبحت adjective. golden adjective. near preposition حرف جر. George's favorite هنا أيضا جاءت possessive noun اسم الملكية اللي هي عنا ذلك الشخص هو المفضل بالنسبة لجورج، أو ذلك المكان المفضل بالنسبة لجورج. was leaning past continuous verb فعل ماضي مستمر. جاءت الفعل المساعد was والفعل الأساسي انتهى ب ing، إذن هذه صيغة past continuous verb. adjective اللي هي عنا clean، إذن clean adjective. but its conjunction أداة ربط. but or and أدوات ربط تسمى conjunction أداة ربط. والused adjective مستخدمة أو مستهلكة كثيرا، وهي صفة لماذا جاءت screwdrivers. screwdrivers اللي هي عنا noun اسم، وكذلك بعدها كل هذه الأسماء screwdrivers chisels pliers كل هذه أسماء، وكل بين كل اسم تم وضع ماذا عنا فاصلة، وقبل الاسم الأخير بالتعداد نضع and ليبين القارئ أو السامع أننا عند تعدادنا عدة أشياء، وعند ذكر كلمة and فإننا نذكر الكلمة الأخيرة. varying adjective. where ranged past passive verb فعل مبني للمجهول بحالة الماضي. وصيغة الماضي نضع الماضي المبني للمجهول نضع الفعل المساعد بحالة الماضي was أو were، والفعل بعدها يكون بالتصريف الثالث. tiny adjective بمعنى صغير. with fine delicate with preposition fine و delicate تنتين adjective. precious it's a noun يعني فراشي. نكمل. where perched
past passive verb فعل مبني للمجهول بحالة الماضي. Carefully بحذر adverb. Gently adverb. Surface noun بمعنى سطح. Straight it's adverb. Welcoming it's adjective. Now my dear students, don't forget to write down the parts of speech. أعزائي الطلبة لا تنسوا أن تكتبوا أقسام الكلام. Now my dear students, let's read our lesson. Mr. Duffy's workshop. Grandfather wanted George to go to Mr. Duffy's house to collect a present. The present was for George's little cousin, Sally. Mr. Duffy phoned this morning. Grandfather told George, "He's finished. Would you mind going now?" George didn't mind going at all. He loved to go to Mr. Duffy's house at any time. He loved talking to Mr. Duffy about his work. Most of all, he was fascinated by Mr. Duffy's tools. A few minutes' walk brought George to a tall house. He knocked on the old wooden door. After a few moments, Mrs. Duffy opened it. "Come along in, George," she said. "Mr. Duffy's in the workshop." She walked ahead of George along a short passageway and stopped at the open kitchen door. George caught a glimpse of bowls of plums and peaches on the kitchen table. A delicious smell of simmering fruit wafted past his nose. Mrs. Duffy pointed to an open doorway, where bright sunlight fell across the single step. You know your way, don't you, George?" George nodded. "Thank you, Mrs. Duffy," he said. George stepped into the small courtyard, brilliant with flowers cascading in streams of white, pink, and crimson from pots on the window sills. In one corner, a peach tree dropped its branches, laden with golden fruit. Near the tree, a door stood open. George crossed the courtyard and stepped inside Mr. Duffy's workshop. This was one of George's favorite places in all the world, and Mr. Duffy was one of his favorite people. Mr. Duffy was leaning over his workbench. On the wall beside him, clean but well-used screwdrivers, chisels, and pliers of varying sizes were ranged in neat racks alongside hammers and saws. Rows of tiny paint pots and varnish stood on row of on row sorry on narrow shelves with fine delicate brushes in long plastic boxes and pots of screws and nails. Mr. Duffy's glasses were perched on the end of his nose, and he was looking carefully at a thick piece of wood. He ran his long fingers gently over the surface. He was frowning a little with an air of concentration. He scrutinized the wood for a few seconds, then he stood up straight with an expression of satisfaction. At that moment he noticed George and turned towards him with a welcoming smile.